जन्म मरण दुख जाय, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया, रही सो पल्लर वाड़। सण की सारा चिथया, कण लिया तन झाड़। जा पक्का ता कटिया, रही सो पल्लर वाड़। सण की सारा चिथया, कण लिया तन झाड़। दोय पुड़ चक्की जोड़ कै, पीसण आए बैठ। जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। दोय पुड़ चक्की जोड़ कै, पीसण आए बैठ। जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालिक, गुरता गद्दी विराजमान, पतित पावन भगत वत्सल, किरपा दे सागर, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हजूर दी दया सदका बाजां वाले सतगुरु जी दे चरण छो पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे इस संगत दा सुभाग, जीवन दियां अमोलक घड़ियां सतगुरु जी दी संगत विच बैठण नूं प्राप्त होया है। महाराज जी दे पवित्र दरबार अंदर अमृत बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। अपने मन नूं महाराज जी दे चरनां नाल जोड़ करके प्यार शरधा नाल सच्चे पातशाह जी दी अमृत कथा सरवण करिए। साध संगत जी, अज धर्मवीर सतगुरु मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे गुरता गद्दी ते विराजमान होने का दिन है। भावें कि सतगुरां जी दी धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज दी शहादत तो बाद जिथे महाराज श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना की, उस अस्थान ते सजे हुए दीवान विच ये रस्म हुई सी ते ये महाराज जी दे गुरियाई पुरब नूं इस दिन इस करके मनाया जाता है क्योंकि जदों गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर त्यारा कर लिया सीगा सच्चे पातशाह ने लाहौर जाण दा, जदों महाराज दा शहीदी पुरब आवेगा 26 तरीक नूं है। सच्चे पातशाह जी महाराज दे शहादत दे की कारण होए
महाराज जी ने जदों जान लिया सी कि हुण साडी शहादत दा समा नेड़े आ गया है, गुरु साहब जी ने जदों अगले दिन तुरना सीगा, जिवें कल नूं महाराज ने चाला मारना सी वड्डी सवेर, ते अज दे दिन महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं आग्या कीती। महाराज जी ने यह गल बहुत संगतां विच प्रचलित नहीं कीती। हजूर ने कुछ चोणवें गुरसिखां नूं बुला करके बाबा बुढ़ा साहब जी नूं आग्या कीती कि बाबा बुढ़ा साहब जी तुसीं गुरियाई दी असीं रस्म करन लगे हाँ, समग्री लै आओ सारी। आग्या मन्नी। गुरु साहब जी ने तिस समय गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं बुलाया कि भाई पुरखा जाओ समेत के इशनान करके आओ। महाराज जी पिता जी की आग्ञा मन करके तैयार पर तैयार हो करके आए, ते हजूर ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं जदों ये बचन आखिया कि असीं हुण अपने साहबजादे नूं गुरियाई की रस्म करन लगे हाँ, बाबा बुढ़ा साहब ने हथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह जी ये मर्यादा ये रस्म तो सतगुरु जी उदों निभाउंदे जदों आप ज्योति जोत समाउणा हुंदा। महाराजा जे तां आप जी महाराज ने कृपा की, आप संगतां दा भला कर रहे हो। सतगुरु जी ये की आप दा कौतक है। हजूर ने फिर बाबा बुढ़ा साहब नूं केवल इन्ना संकेत दिता कि बाबा बुढ़ा साहब जी तुहानूं कुछ दस्सण दी जरूरत नहीं, तुसीं आप सब कुछ जानदे हो। ये जदों हजूर ने वाक कहे, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी भी तां त्रै कालदर्शी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने। आउण वाला समा वेख के सतगुरां जी की रजा जान करके फिर गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के मस्तक ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरियाई तिलक दिता। ये रस्म महाराज निभाई। गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दियां परिक्रमा करके हजूर नूं मत्था टेकिया। महाराज जी ने गुरता दी जोत जिहड़ी सी ना, जिहदी बाबत भट्टां ने लिखिया कि रामदास गुरु जग तारन को, गुरजोत अर्जन माहे धरी, जिहड़ी सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी के सत्कारयोग पिता धन गुरु रामदास साहब जी महाराज ने गुरु जोत गुरु अर्जन साहब जी के अंदर धरी सी, ओही महाराज जी ने अपनी जोत जिहड़ी सी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के अंदर धरना की। आप सच्चे पातशाह जी महाराज लाहौर का त्यारा कर लिया। सतगुरु जी रात दे वक्त जदों हजूर महलों में आए तो सच्चे पातशाह जी महाराज ने बहुत जिमें अगे निजम नाल महाराज लंगर छकदे सी, आके सतगुरां जी ने लंगर छकिया। महाराज जी माता गंगा जी हजूर नूं पक्खा करदे है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने प्रशादा छकण तो उपरंत कहा है कि गंगा असीं कल लाहौर जा रहे हैं। माता गंगा जी पक्खा करदे रहे है। बड़ी हलीमी नाल बेनती की श्री माता गंगा जी ने, महाराज आप जी लाहौर तां अगे भी जांदे हो, पर अपनी दासी नूं इस वक्त महाराज विशेष करके क्यों आप जी दस रहे हो? ये आप जी का लाहौर जाना कोई विशेष है? सतगुरां जी ने कहा कि हाँ गंगा, लाहौर साडा इस वार जाना विशेष है। महाराज जी की विशेष है आप जी का लाहौर जाना? तो हजूर ने फिर ये वाक जिहड़े माता गंगा जी दे सीने नूं तीर वांग विन गए, आखिया है गंगा शरीर करके असीं इस वार हुण लाहौर तो वापस नहीं आउणा है।
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੇਤਰ ਨੀਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਫੇਰਦਿਆਂ ਥਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਸੁਰਤ ਹੋਏ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਜੂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ, ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਉ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਦੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੰਸ਼ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਵਾਕ ਕਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਧਰਮਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਿੱਖ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 68 ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਵਿਰਾਜ ਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਏ ਕਿ ਹਜੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੱਖ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਰਿਆ ਕੰਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਏ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਬਚਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰੜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਜੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਗਿਆਨ ਅਰੂੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੈ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੇਲੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਸੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਖੜਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਉਸ ਸਮੇਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਸਭ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਆਲਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਸਿਆ, ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਸਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਲ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਲੂਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਵਿਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਨੇ ਕਮਾਨ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕੱਸੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਠਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਜਾਮੀ, ਚੋਰ, ਯਾਰ, ਠੱਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਨਾ ਨੰਗਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਸੰਦ ਡਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੂਈਏ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਖਫੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜੂਰ ਘਰ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਸੰਦਾ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਓ, ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਹਜੂਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਬੁੰਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਉੱਚਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੇ ਆਵੇ, ਸਿਦਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਪੱਕਾ ਤਾ ਕਟਿਆ। ਕੱਲ ਉਥਾਨਕਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਲੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਵੇਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ ਮਨ ਮੋਟਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਈਏ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਗਾਫਲ ਵੈ, ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰੜਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਪੱਕਾ ਤਾ ਕਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਹੀ ਸੋ ਪੱਲਰ ਵਾੜ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੱਲਰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾੜ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਣ ਕੀ ਸਾਰਾ ਚਿੱਥਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਣ ਸਮੇਤ ਨਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਛਿੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਦ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਾਹਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਨਾੜ ਦੇ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸੀਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਛਿੱਟਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਣ ਲਿਆ ਤਨ ਝਾੜ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾੜ ਰੂਪੀ ਤਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਐ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ
ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬੈਠ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਠੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡੇਠ ਇਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪੀਠੇ ਗਏ, ਆਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਚਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮਝੋ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਉਹ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਜਾ ਪੱਕਾ ਤਾ ਕਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਪੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈ ਆ ਅਵਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਚਪਨ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਡੱਡਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਪੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਨੇਤ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹਿ ਡੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਡੱਡਰੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾ ਖੇਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ, ਡੱਡਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ, ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਵੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਹੁਤ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕ ਗਈ ਨਾ ਖੇਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ, ਕੰਨ, ਜੀਭਾ, ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੱਡ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਰੂਪੀ ਵਾਢੇ ਹਨ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਦਾਤਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਜਮ ਰੂਪੀ ਵਾਢਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਦਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਲਿਆ ਏ। ਰਹੀ ਸੋ ਪੱਲਰ ਵਾੜ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਉਹ ਵਾੜ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝਾੜ, ਤੇ ਉਹ ਵਾੜ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਾੜ ਰੂਪ ਉਹ ਦੇਹ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਸੋ ਪੱਲਰ ਵਾੜ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਵਾ ਦੁਆਲੈ। ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਬੜਾ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਸੋ ਪੱਲਰ ਵਾੜ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਭੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ। ਰਹੀ ਸੋ ਪੱਲਰ ਵਾੜ। ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਰੂਪ, ਵੱਖ ਕਰਨ ਰੂਪ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਹੀ ਸੋ ਪੱਲਰ ਵਾੜ। ਪੱਲਰ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਵਾੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਹ ਦੀ, ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾੜ ਹੀ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਸਣ ਕੀ ਸਾਰਾ ਚਿੱਥਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਦੇ ਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੇਤ। ਸਮੇਤ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੇ ਕਸੀਰੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਥਿਆ ਗਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੰਤ ਦਵਾਰੰ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰ ਬਾਇ ਰੂਪੰ ਅਸਥੰਭਨੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੰਤ 9 ਦਵਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਵੈ ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਬਾਇ ਰੂਪੰ, ਬਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇ ਰੂਪੰ ਅਸਥੰਭਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥੰਭ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਕਸੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੜਫਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡ ਛੁੱਟਦੇ ਐ। ਇੰਦਰੀਏ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਣ ਲਿਆ ਤਨ ਝਾੜ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਣੇ, ਉਹ ਝਾੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹੱਥ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਇਸ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਤਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਝਾੜ ਕੇ ਵੱਖ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੋ ਪੁੜ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ। ਦੋ ਪੁੜ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੁੜ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਪੁੜ ਹੀ ਐ, ਇਹ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬੈਠ। ਫਿਰ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੋਏ ਪੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਦੋ ਪੁੜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਪੀਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਜਿਉਂ ਪੀੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਉਂ ਸਜਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਵੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੀਸਣ ਲਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਿਲਕਾ ਨਾਲ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ,
ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਕਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡੇਠ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਣਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਸਤਿਕ ਵੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਵੱਖ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੂੜੀ ਫੋਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਜਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਪੀਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਰੂਪ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੋ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਜਬ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕਟਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਆਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਪੁਆਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆਂਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਮਾਦ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੰਨਾ ਰਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵ ਛਾਂਗ ਛੂੰ ਕੇ ਉਤੋਂ ਆਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲੰਬਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਲੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਲਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਨ ਸੋ ਮੱਲ ਸਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਲ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇਲਣਾ, ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਵੇਲਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੇਲਣੇ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਡੀ ਤੇ ਬਲਦ ਜੋਈ ਦਾ ਨਾ, ਬਲਦ ਗੇੜ ਦਾ ਗਾਡੀ,
ਇਵੇਂ ਉਥੇ ਮੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਡੀਆਂ ਗੇੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਨ ਸੋ ਮੱਲ ਸਜਾ, ਉਹ ਮੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਜ਼ਾ, ਗੰਨੇ ਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਤਾਈ। ਰਸ ਕਸ ਟੱਟਰ ਪਾਈ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੌ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਟੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੌਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਟੱਟਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਕਸ ਟੱਟਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕਸ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤਪੈ ਤੈ ਵਿਲ ਲਾਇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਬਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਪਦਾ ਹੈ ਰਸ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਬਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੰਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿਲੇ ਸੇਕ ਢਾ ਢਾ ਕਰਕੇ ਭੀ ਸੋ ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀ ਐ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੂਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਲਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੱਛੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਉਹ ਫੋਕ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੁੱਲਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਛੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਸੋ ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਭੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦਿੱਚੈ ਅੱਗ ਜਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਚੈ ਅੱਗ ਜਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਬਾਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਉਹੀ ਸੁਕਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਚੈ ਅੱਗ ਜਲਾਏ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਮਿੱਠੇ ਪਤਰੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਕੀ ਰਹੀ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਲਣਿਆਂ 'ਚ ਡਾਇਆ ਤੇ ਡਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਗੰਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜਦੇ ਆ ਕੋਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਗੁੜ ਕੱਢੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮਿੱਠਾ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਨਾਨਕ ਮਿੱਠੇ ਪਤਰੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਤਰੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਤ ਤਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭਾਈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਆਏ, ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਟਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਸੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਪੱਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਇਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ ਕੇ ਰੋਹ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁੜ ਬਣਾਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆਣ ਕੁਛੜ ਚੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਰਸਦਾਇਕ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ,
ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕੱਟਿਆ? ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹੋ, ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ ਕਰ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ, ਵੇਖ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਸਿੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਬ ਪੈਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੰਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਖਾ ਲੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਵਾਨੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਐ ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉੱਡ ਥੋੜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਨੁਕੜੇ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਟਾਪਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਨ ਸੋ ਮਲ ਸਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਰੂਪੀ ਮਲ ਹਨ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਜ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਜਿਉ ਪੀੜੀ, ਤਿਲ ਵਾਂਗੂ ਪੀੜ ਪੀੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਰੂਪੀ ਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੜਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੇਲਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਨਾਹ ਕੋ ਕਮਾਦਾ ਯਾਰ ਕਾਗਦਾ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲ ਆਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੂੜ ਦੇਣਗੇ, ਜਮਾ ਰੂਪੀ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਸ ਕਸ ਟਟਰ ਪਾਈਐ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਸ ਵੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਟੱਟਰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਡੰਡ ਰੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਬਲਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਵੇਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸ ਕਸ ਟੱਟਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਰੂਪੀ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਠਰ ਅਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਰੋੜ ਜਿੱਥੇ ਹਜਮ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਚੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤਪੈ ਤੈ ਵਿਲ ਲਾਇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਵਾਂ? ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੋ, ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਪ ਲੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੂਪ ਵੇਖੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇ ਜ਼ਰੀਲਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਗੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਵੇਲਣੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸੇ ਕਿ ਪੀੜ ਦੇਣਾ ਵੇਲਣੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਗੇ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਪੈ ਤੇ ਵਿਰਲਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਸ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਉਬਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਉਤੋਂ ਉਹ ਮੈਲਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁੜ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਓ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਪੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤਪਿਆ ਨੂੰ ਤਿੱਥੈ ਖੜ ਪਾਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਪਿਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕੋ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਉਂ ਆਖੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤ ਵਾਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਤਲਬਾ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤਪੈ ਤੇ ਵਿਰਲਾਏ, ਤਪਦਾ ਹੈ ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਉਦੋਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜੂਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਪੈ ਤੇ ਵਿਰਲਾਏ, ਫਿਰ ਤਪਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਏ। ਭੀ ਸੋ ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਸੋ ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਚੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਭੀ ਸੋ ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਚੂਰਾ ਗੁੱਲਰਾ ਮਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਚੈ ਅੱਗ ਜਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਦਿੱਚੈ ਅੱਗ ਜਲਾਏ, ਪਾ ਕੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਨਕੇ ਤੋੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਈ, ਉਸ ਫੋਗ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਈ ਜਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਮਿੱਠੇ ਪਤਰੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਪਤ ਰਹੀ, ਹੇ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਬਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਕੀ ਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਟ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਦੇ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੁੰਗਰ ਪ੍ਰਿਆ ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਚੌੜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਪਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੰਮ ਪਤ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਆਏ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਲੋਕੋ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਇਆ ਜਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੂੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖਾਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕੋ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੜਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਵੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਵੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਚਿੱਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਰਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੀ ਨਾ,
ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਚਿੱਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹੈ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮੂਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਏ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਘਨੇਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਸ ਘਨੇਰਿਆ, ਘਨੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗੁਲਾ, ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝਨੋ, ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਰਨਾ ਚਿੱਤ, ਆਸ ਘਨੇਰਿਆ। ਘਨੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਲਬਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਗਲਾ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਬੋਚਦਾ ਸੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬਗਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੰਝ ਚੁੱਕ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚੁੰਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਗਲਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਰਿਆ ਹੈ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਬਗਲਾ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੌਚਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਕੁਫਰ ਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਭ ਠੱਗ ਵਾਏ। ਕੀ ਬੀਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਚਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝਨੋ, ਇਸ ਕੇਲਾਂ ਕਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਪਏ ਫਿਰ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀੜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਇਆ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਫੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਚਿੱਤ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਨੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਐ ਰੋਬ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਮਰ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਨਿਤ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੇਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐ
ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੇਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੇਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਨੜੇ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਆਪਨੜੇ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਨ ਚੰਗੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਲੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡਾ ਵੇਖ ਲੋ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਰੇ ਪਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਚੰਗੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਕਾਰ ਚਿਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਾਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਮ ਰਾਜਾ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੇਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੇਰਿਆ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਮ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਗਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਰਡਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਨਿਤ ਨਿਤ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੜਕੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਈ ਮਨਮੁਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮ ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਮ ਰਾਜਾ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਜਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੇਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ ਹਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਕਿ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਆ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ ਹਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਕਰਕੇ ਲੂਣ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗਦਾ ਏ। ਕਿਆ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਬੱਧੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਐ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ
ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਦਈਏ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਝਾਟੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਧੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮ, ਇਉਂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਲਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਸਮ ਨਾ ਭਾਣਿਆ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਣਿਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਮੁਖ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਮੇਵਾ ਮਿਉ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਖ 'ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ 'ਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੀ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੜੋ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਮੁਖ ਨਾਮ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਰਸਨ ਤਖਤ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਨः ਪੁਨः ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਲਿਖਿਆ ਪਾਵ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾਵ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਭਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਗੋਲੇ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਿਆਲੀ ਮਹਿਲ, ਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੌੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਸੀ, ਕਰਸਨ ਤਖਤ ਸਲਾਮ। ਲਿਖਿਆ ਪਾਵ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ।